ओम श्री साईराम तपोवनम श्री सत्यसाई सच्चरित द्वादश अध्याय। आम प्रभु भगवान श्री सत्यसाई बाबा चरण कमल आमर सहृदय अभिव्यक्ति अर्पण करी चलतु आजिर पारायणटी को आरंभ करिबा। आरोग्य मंदिर तुम्भे माने मो कार्यकलाप माध्यम मते बुझी पारिबो, सेथिपाई मु किए ताहा जानिबा पाई अनेक समय रे मो परिचय पत्र तुमको देई थाए, किंतु तुमे ताकू कही थाओ चमत्कारिता। बाबा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अति विशिष्ट चिकित्सा प्रदानकारी मंदिर। दरिद्र मानक उपकार पाई स्वामी 1956 मसीह पुट्टपर्ती रे गोटे डाक्तरखाना प्रतिष्ठा करथिले। समस्ते जानती जे से डाक्तरखाना तथा डाक्तर माने केवल निमित्त मात्र थिले, प्रकृत डाक्तर हेउछंती भगवान बाबा। अगणित घटना मान घटिछि जेउथिरे डाक्तर माने रोग निरूपण करि पारंती नाही, आशा त्याग करि बसंती, किंतु भगवान निज उपरकू से रोग सबु घिनी जाई आश्चर्यजनक भावे आरोग्य करि दियंती। एहा परे भगवान इच्छा कले अति विशिष्ट सेवा और चिकित्सा प्रदान कला भली डाक्तरखाना प्रतिष्ठा करबाकू, जेउठारे लक्षाधिक टंकार चिकित्सा संपूर्ण मागणारे दिया जाई पारिबो। से हॉस्पिटल पृथ्वीर अन्य एक आश्चर्य परिणत हब। दिव्य संकल्प पूरण हेबाकू समय लागिला नहीं। 1990 मसीहा नवेम्बर 22 रे बाबा एहार भित्तिप्रस्तर स्थापन कले एवं घोषणा कले जे ठीक वर्षक परे अर्थात 1991 नवेम्बर 22 रे एहा उद्घाटित हब। एही अति विशिष्ट चिकित्सा प्रदानकारी डाक्तरखानार डिजाइन लंडन रो प्रिंस ऑफ वेल्सर स्थापत्य कला अनुष्ठान निर्देशक डॉक्टर क्रीत क्रिचलोंग द्वारा करा जायथिला। सार आइजाक टिग्रेंट को प्रस्ताव ग्रहण करी से प्रशांति निलयम आसी भगवान को दर्शन करथिले। स्वामी तांको साक्षात्कार प्रदान करथिले ओ प्रस्तावित डाक्तरखानार डिजाइन रे हेबाकू थिबा स्थापत्य कला और सौंदर्य वर्धक कारुकार्य विषय बुझाई देथिले। से जहा बुझीथिले इंजीनियर जनक स्वामी कारीगरी विद्यारे थिबा ज्ञान देखि चकित हो जाइथिले। से लंडन फेरी गले और स्वामी निर्देश अनुसार ड्राइंग और डिजाइन आरंभ कले। सेथिरे से कृतकार्य होई पारिले नाही। जड़े बंधु परामर्श रे से निजको स्वामी हाथ रे उपकरणटीए बोली मन करबा आरंभ कले। बाबा दया भिक्षा करी निजको संपूर्ण समर्पण करदेले। विकल होई प्रार्थना कले और पुनर्बार नुआ करी काम आरंभ कले। लंबा एक ड्राइंग कागज धरी ताहार एक प्रांतर अन्य एक प्रांतर पर्यंत एका थरके ड्राइंग और नक्शा करी चलिले। से प्रतिटी प्रांतर गोटिए लेखाए रोगी शोइबा घर जोड़ी रखिले। उभय पाखको बढ़ाई चलिले ओ मझिरे सामान्य बंका करी रखिले। जनाजीव जनकर दुई हाथ मझिरे से प्रेम वस्तुटी सजत्न रे रहिछि। स्वामी ठीक एहिपरि करिबाकू कहिथिले। वर्तमान आउ केतेक स्थपति कार्यभार ग्रहण कले। 3 मास धरी दिन को 17 घंटा लेखाए परिश्रम करी काम सारीदेले। से समस्त ड्राइंग नक्शा और अन्य कागजपत्र स्वामी द्वारा स्थिर करा जाइथिबा भारतर गोटिए निर्माण संस्था पाखको उठाई देले। किंतु डॉक्टर क्रिचलोंग निजर किछि संदेह रही जाइथिला। अमेरिका भली अति विकसित देशर ए धरणर डाक्तरखाना निर्माण करिया पई 7 वर्षरु कम समय लागंता नाही। स्वामी एहाकु किपरि अवशिष्ट 6 मास मध्यरे संपूर्ण करिवाकू जाउछंती। यात्री माने लंडन नु आसिले। माने मूल दुआ पकाइले। 3-4 फुट उच्चर कंक्रीट स्तंभ निर्माण कले। स्वामी मे मासरे
ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଗଲେ। 1991 ମେ 22ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କୋଡାଇକାନାଲ ଯିବାବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଯୋଗାରାଓଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି କାମର ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଦିନଠାରୁ 1991 ମେ 22ରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବାକି ଥିଲା। ସୌଧଟି ଚମତ୍କାର ହେବା ଦରକାର। ସର୍ବାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜାଯିବା କଥା। ପୂରାପୂରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର କାମ ବାକି ରହିଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣେଲ ଯୋଗାରାଓ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ଯଦି 1000 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି କାମରେ ଲଗାଇବା ତେବେ ବି କ'ଣ ଏ ବିରାଟ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନଭେମ୍ବର 22 ସୁଦ୍ଧା ସାରିପାରିବା? ତାପରେ ପୁଣି ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାମୀ ବାଧା ଦେଇ କହିଲେ, ସନ୍ଦେହ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରନା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ରିଗେଡିୟର ବୋଷଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଲରସନ ଟବ୍ରୋ କମ୍ପାନୀ ଜରିଆରେ 2000 ଶ୍ରମିକ ମଗାଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଅ ଓ ଯଥା ସମୟରେ କାମ ସାର। ବାବା କେନାଲ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ବ୍ରିଗେଡିୟର ବୋଷ କାମ କରିଚାଲିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଲଗାଇଲେ ଓ ଦିନ ରାତି କାମ କରାଇ ଚାଲିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଫଳ ହେଲା। 1991 ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ ତିଥି ଘୋଷଣା କରିପାରିଲେ ଏବଂ ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବିଶାଳ ସୌଧ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଓ ଡାକ୍ତରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରିଲା। ସାର୍ ଆଇଜାକ୍ ଟ୍ରିଗେଟ୍ ବହୁ ଡାକ୍ତରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରୁ ଟିକସ ପ୍ରଭୃତି ଉଠାଇଦେଲେ ଓ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ପୁଟପର୍ତ୍ତିକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଜେଟ୍ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଜିନିଷପତ୍ର ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ବିମାନ ଘାଟିରୁ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଘାଟିରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ସାଇ ସଂସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ ସିନକ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଦାନରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଭୃତି ଆମେରିକାରୁ ମଗାଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ 600 ରୋଗୀଙ୍କର 20 ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଘଣ୍ଟାକ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ହାତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସେଥିରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର 10 ଲକ୍ଷ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିପାରିବ ଓ ଚାହିଁଲା ମାତ୍ରେ ସୂଚନାମାନ ଦେଇପାରିବ। ପରିଶେଷରେ 1991 ନଭେମ୍ବର 22 ଆସିଗଲା। ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ଦିବସର 4 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡନ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଗଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କି ଚମତ୍କାରିତା! ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିବସ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ କେବଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଜମି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। 5 ମାସ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ପ୍ରାସାଦ ସଦୃଶ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀମାନ ସିଧାସଳଖ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ବଳରେ ହୋଇପାରିଛି। 1999 ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। 2000 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବତୋଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ସାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଚିରନ୍ତନ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଚିରଦିନ ଧରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବ। ଭଗବାନ ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାର ବିଷୟ। ଥରେ ସେ କହିଲେ, ମୋ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଭୁବନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବିରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ସଂକଳ୍ପକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ମୋ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳକୁ ତଳ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମସ୍ତିଷ୍କ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ମୋ ଶକ୍ତିର 10,00,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଉଲ୍ଲସିତ ମହତ ବାଣୀକୁ ମଣିଷ ସସ୍ନେହ ଯତ୍ନର ସହିତ ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରସାଦର କରାମତି। ଗୋଟିଏ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅର ହୃଦରୋଗ ବାବଦରେ ପୁଟପର୍ତ୍ତି ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ 2-3ଟି ଛିଦ୍ର ଅଛି। ପିଲାର ରୋଗ ଉତ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜାଣି ପରଦିନ ସକାଳୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବା ସ୍ଥିର ହେଲା। ରୋଗୀକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ସ୍ଥିରଚିତ୍ତ ବାପା ଭାବିଲେ ପରଦିନ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଏ ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣାଇ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବେ। ସେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ମଣ୍ଡପରେ ବସି ରହିଲେ। ଦୟାମୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଜଣେ ବାଳକର ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ କିଛି ଟଫି ଆଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ବାବା ସେଥିରୁ ମୁଠାଏ ଧରି ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଏହି ହୃଦରୋଗୀ କନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ ହୃଦୟ ପିତା କୋଳରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାହାକୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଭାବି ଖୁସିରେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇଗଲା। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଝିଅକୁ ଟଫି ଖୁଆଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରୋଗୀକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗୃହକୁ ନିଆଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଞ୍ଜନ ରଶ୍ମି ଫଟୋରେ ଦେଖିଲେ ତା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ନଥିଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ। ରୋଗୀକୁ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅମାପ ସ୍ନେହ ଓ ଦୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କଲା କିଏ? ଜଣେ ରୋଗୀ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନିଜ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଥିଲା। ହୃଦରୋଗ ସହ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଭାବିଲେ ଏ ଲୋକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ସଂଘାତ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚିନ୍ତା ପରିହାର କଲେ। ରୋଗୀ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲେ। ସେ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ସେ କଥା ଜଣାଇ ଲାଗିଲା। ବାବା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗୀ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଏତେ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଫଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତାହାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କର, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଗଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀ ବେଶ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଉଠାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବ। ତାହାକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଟୋରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ଭାବର ସହ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ମଥାନତ କଲେ। ଏହି ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଦିନକୁ ଦିନ ସେବା କରିବା ଦିଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଠାରେ ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ ସହ ହୃଦବକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ବୃକ୍କ ଓ ମୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥି ବିଭାଗ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁରୋଗ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲିଥୋଟ୍ରିପ୍ସିସ୍ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ତରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂତ୍ରଗ୍ରନ୍ଥିରେ ହୋଇଥିବା ପଥରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ କରି ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଅନ୍ୟତ୍ର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାନ୍ତା ତାହା ସବୁ ଏଥିରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ବାବଦରେ ସ୍ୱାମୀ କହନ୍ତି ଏଠାରେ ରୋଗୀମାନେ ଖୁସି
ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଡାକ୍ତରମାନେ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ହସୁଥାନ୍ତି। ସେବିକା ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଖୁସିରେ କରନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ହସ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେବା ଦଳ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀ ଓ ବାରଣ୍ଡାକୁ ସଫା କରି ଚକଚକ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। କୌଣସି ବାବଦରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଠାରେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସନ୍ଦେହ ରଖିବାର ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ସହ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ ସେଥିରେ ଅର୍ଥାଭାବ କେବେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଥାଉ ଥାଉ ଡାକ୍ତରଖାନା କାହିଁକି? ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଧାରଣାରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରି କୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରୋଗ ଓ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବାକୁ ଥିଲାବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବସାଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ଭଗବାନ ବାବା ଏହି ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ମାତ୍ରେ ରୋଗ ଠିକ କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ଏସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଭୃତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଗଭୀରକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାଟି କେବଳ ମୋ ଡାକ୍ତରଖାନା ନୁହଁ। ମନେକର ଚେନ୍ନାଇର ଜଣେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ମୋର। କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ ମୋର। ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟ ସହିତ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ମୋର। ସେମାନେ ମୋର ଲୋକ। ମୋତେ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟର ଏଇ କେତେ ଏକର ଜାଗା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ କରିଦିଅ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟ ପାଲଟିଯାଏ। ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ, ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ତୁମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଦୈବତ୍ୱ ଚିହ୍ନାଇବାରେ ଏବଂ ତୁମ ମନରେ ଥିବା ସଂଶୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ରୋଗୀକୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ଆଉ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନା କରେ। ଲୋକଙ୍କର ଔଷଧ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ମଧ୍ୟ ମୋର କାମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ତଥା ତାଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ଏ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇନାହିଁ। ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନା ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଳୟମ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମାୟା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ବାସଗୃହକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଗୋଟିଏ ସେଓ କାଟି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ। ଶ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ଡାକ୍ତର ଜଣକ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତାଙ୍କ ବେମାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୌଭାଗ୍ୟର କାରଣ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲେ, ସେଓ କାଟି ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଲେ। ମୋର ଦିନେ ଏଭଳି ଅସୁସ୍ଥତା ଆସନ୍ତା କି? ସତକୁ ସତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ପିଠି ଓ ଅଣ୍ଟା କଷ୍ଟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ଖବର ପାଇଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଖବର ପାଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କସ୍ତୁରୀଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। କଷ୍ଟ ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଡାକରାକୁ ଅବମାନନା କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ କସ୍ତୁରୀ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ାଏ ନୂଆ ବର୍ଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇ କହିଲେ, ଏତକ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜେ ବାଣ୍ଟିବ। ଯାଅ। କୌଣସି କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ ନ କରି କସ୍ତୁରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବିଡ଼ାଟି ଧରିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲେ।
ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି କେତେକ ଲୋକ ଏ କାମକୁ ସେମାନେ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କସ୍ତୁରୀ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଓଜନିଆ ବିଡ଼ାଟି ଧରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଚାଲୁଛୁ। କସ୍ତୁରୀ ସେତକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ କିଭଳି ଜାଣିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ସଦୟ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି? ତାହା ପରା କସ୍ତୁରୀଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପିଠିର ଯନ୍ତ୍ରଣା କମାଇବାର ଚିକିତ୍ସା ଥିଲା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ। शांति शांति शांति। 12 अध्याय संपूर्ण।